नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पुरुषार्थ स्कूल द्वारा चालती पुरुषार्थ एज्युकेशन चेनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 12 में वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन एमां परीक्षालक्षी ब्लूप्रिंट एटले कि परीक्षा में केवा केवा प्रश्नों पूछाय, क्या पाठमांथी केटला प्रश्नों पूछाय अने एक एक वाक्यना पूछाय, 2 गुणना पूछाय, 3 गुणना पूछाय अने 5 गुणना पूछाय। कई रीते प्रश्नों पूछाय छे ए ब्लूप्रिंट है ए तमारी समक्ष रजू करूँ छूँ। तेमां दरेक पाठमांथी केटला गुणना प्रश्नों पूछाय छे ए तमने आपी दऊं छूँ। आमां बाकीना जे प्रश्नों छे अथवा क्या पाठमांथी केटला गुणनो प्रश्न, मानी ल्यो कि पहेलो पाठ छे तो एमांथी 3 गुणना केटला प्रश्न पूछाय कि 1 गुणनो केटलो प्रश्न पूछाय ए छे ए हुं ब्लूप्रिंट छे ए आखी यूट्यूब द्वारा तमारी समक्ष मूकी दऊं छूं। तेमांथी ए तमे छे ए दरेक पाठमांथी केटला प्रश्नों अने केवा प्रश्नो पूछाय छे ए तमे तमारी रीते थोड़ुं अध्ययन करी लेजो कि जेथी करीने तमने ख्याल आवे कि क्या पाठमांथी केटला प्रश्नों पूछाय छे अने केटला गुणना प्रश्न पूछाय छे। तो संचालननुं स्वरूप अने महत्व छे एमांथी 10 गुणनुं पूछाय। संचालनना सिद्धांतो छे एमांथी 6 गुणनुं पूछाय। आयोजन जे त्रीजो पाठ है एमांथी 7 गुणनुं पूछाय। चौथा पाठ एटले कि व्यवस्था तंत्र है एमांथी 10 गुणनुं पूछाय। कर्मचारी व्यवस्था है एमांथी 10 गुणनुं। दोरवणी है एमांथी 10 गुण। अंकुश एमांथी 6 गुण। नाणाकीय संचालन एमांथी 8 गुण। नाणाकीय बजार एमांथी 8 गुण। बजार प्रक्रिया संचालन एमांथी 9 गुण। ग्राहक सुरक्षा एमांथी 8 गुण। धंधाकीय पर्यावरण एमांथी 8 गुण। एम टोटल करी अने 100 गुणनुं छे ए आपणुं पेपर होय छे। बराबर है। तो बाकीनी जे माहिती है ए यूट्यूब द्वारा तमने मळी जशे। एमांथी दरेक पाठ है क्या पाठमांथी केवा प्रश्न पूछाय अने केटला गुणनो प्रश्न पूछाय ए तमारे थोड़ुंक जोई लेवानुं छे। एमां तमने थोड़ीक माहिती आपी दऊं कि कौंसनी अंदरनो अंक प्रश्नों संख्या दर्शावे छे तथा कौंसनी बहारनो अंक प्रश्नना गुण दर्शावे छे। ज्यां बीजी एक माहिती है कि ज्यां स्टारनी निशानी फूदेड़ीनी निशानी है एवा प्रश्नों है आंतरिक विकल्पो आपवाना होय छे एटले के एना अथवामां एक बीजो प्रश्न आपवामां आवे छे एनो पण आपणे जवाब आपवो होय तो आपी शकाय छे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पुरुषार्थ एज्युकेशन चैनल में आपनु स्वागत है। मारू नाम अंबलिया जगदीश। धोरण 12 में वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन एमां पहेलो पाठ है कि संचालन स्वरूप और महत्व। कि भाई संचालन है, संचालन तो स्वरूप केवुं छे, संचालन स्वरूप केवुं छे अने संचालन है तेनुं महत्व। कोई पण काम करीए तेमां संचालननुं केटलुं महत्व छे ए जोवा माटे एना विशेनो आ पाठ छे। तो एमां सौथी पहेला आपणे जोवानुं छे कि प्रस्तावना। तो कि संचालननी शरूआत क्यांथी थई? तो कि प्राचीन समय। क्यांथी थई छे? प्राचीन समयथी एटले के पाषाण युगथी। जे पण युग एवा पाषाण युग, ताम्र युग अने लोह युग। तो एमां सौथी पहेलो जे युग छे जेने आपणे पाषाण युग तरीके ओळखीए छीए एमां मानवी छे ए शिकार करी अने पोतानो खोराक छे ए मेळवतो। शिकार करी अने मनुष्य माटे पोतानो खोराक छे ए मेळवतो हतो। तो एमां एने एक करता वधारे माणसोनी जरूरियात हती। केम के एक ज व्यक्ति छे ए कार्य करी शकतो नहीं अने त्याना जे हथियारो छे ए मोटा भागना छे ए पत्थरमांथी बनावेला हता। एटले मानवी छे शिकार करी खोराक मेळवतो। एक करता वधारे माणसोनी छे एनी जरूरियात रहती हती। तो एमां कई वस्तु महत्वनी हती? तो कि सौथी पहेला एमां शुं क्यू कार्य करवुं पड़तुं हतुं? तो कि एने सौथी पहेला आयोजन करवुं पड़तुं हतुं। पछी एने संकलन करवुं पड़तुं हतुं। आयोजन अने संकलन करी अने पोतानो जे शिकार करवानी जे प्रवृत्ति छे ए करतो हतो। त्यार पछी मानवीनी तेने संचालन तरीके ओळखवामां आवे छे। तेने संचालन बधा हारे मळी अने कोई पण कार्य छे ए करता हता तो एने संचालन तरीके ओळखवामां आवे छे। पछी
માનવીની મર્યાદા જાણી સહકારથી કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું. કોઈ પણ માનવી છે તો એની મર્યાદા હોય છે, તો તેમણે પોતાની મર્યાદાઓ જાણી અને સહકારથી છે એને કામ કરવાનું છે એ ચાલુ કરે છે. સહકાર, એકબીજા બધા વ્યક્તિઓ છે એ હારે મળી અને સહકારથી કાર્ય કરવાનું એણે ચાલુ કર્યું છે, તો એને સંચાલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એને સંચાલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માનવી છે તો એની પાસે સાધનો કેવા છે? મર્યાદિત પ્રમાણમાં સાધનો છે. કુદરતે ઘણી બધી સંપત્તિ આપી છે, પણ એ મર્યાદિત પ્રમાણમાં છે. એક સમય એવો આવશે કે સંપત્તિ છે બધી પૂર્ણ થઈ જશે. તો માનવી મર્યાદિત સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી અને વધારે સંતોષ મેળવવા સહકાર મેળવે છે. એની પાસે જે કાંઈ સાધનો છે, એને જે કાંઈ કુદરતી સાધનો આપ્યા છે એમાંથી વધારે કઈ રીતે સંતોષ મળે એ માટે એ અન્ય વ્યક્તિઓનો છે એ સહકાર્ય છે મદદ માગે છે. કાર્ય વ્યવસ્થિત કરવું હોય, કોઈ પણ કાર્ય જે નક્કી કર્યું છે એ આપણે જ્યારે વ્યવસ્થિત કરવું છે, એ કાર્યને વ્યવસ્થિત આપણે પૂર્ણ કરવું છે, જે આપણે આયોજન કર્યું છે એને આપણે વ્યવસ્થિત પૂર્ણ કરવું હોય, તો એના માટે પહેલાં કયું કાર્ય કરવું પડે? તો કે આયોજન. પહેલું કયું કાર્ય છે કે કોઈ પણ કાર્ય આપણા મનમાં વિચાર ઉદ્ભવે તો એને પૂર્ણ કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે? આયોજન કરવાનું છે, એટલે કે પ્લાનિંગ કરવાનું છે. આયોજન. હવે આયોજન થઈ જાય ત્યાર પછીનું જે કાર્ય આવે છે એ છે સત્તા અને ફરજની વહેંચણી કરવી. કોઈને આપણે કામ સોંપીએ તો એને કામ પ્રમાણે છે એને સત્તા સોંપી દેવામાં આવે છે. સત્તા અને ફરજ, કે ભાઈ તારે કામ કરવાનું છે, તારી ફરજ છે, તો સત્તા અને એક કામ કરવા માટે તેને એટલી સત્તા આપવામાં આવે છે. એટલે કે સત્તા અને ફરજની વહેંચણી કરવી. પછી કર્મચારી છે એને દોરવણી આપવામાં આવે છે, એટલે કે એને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. પેલું કાર્ય છે આપણે આયોજન કરવાનું છે, પછી છે એ સત્તા અને ફરજની વહેંચણી કરવાની છે. એ બધું જ કાર્ય થઈ ગયા પછી કર્મચારીને દોરવણી આપવાની છે, અને એના પછીનું જે આગળનું કાર્ય છે આ બધું જ કાર્ય વ્યવસ્થિત થાય તે માટે કાર્ય વ્યવસ્થિત થાય તે માટે શું જરૂરી છે? તો કે તે માટે જરૂરી છે અંકુશ. બધા વ્યક્તિઓ વ્યવસ્થિત કામ કરે છે કે નહીં એ જોવા માટેનું કાર્ય છે એ અંકુશનું છે. આયોજન મુજબ કર્મચારીને સત્તા અને ફરજ આપી છે, એ મુજબ એને કામની વહેંચણી કરી છે, એ મુજબ અને એને દોરવણી આપવામાં આવી છે, એ પ્રમાણે કર્મચારી કામ કરે છે કે નહીં તે જોવા માટે જેની જરૂર પડે છે તેને અંકુશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ બધા જ કાર્ય, આ જે કંઈ કાર્ય છે તે બધાને સંચાલન કહેવામાં આવે છે. તેને સંચાલન કહેવામાં આવે છે. ધંધાકીય એકમના બે સ્વરૂપો છે. ધંધાકીય એકમના બે સ્વરૂપો છે. એમાં એક છે વૈયક્તિક માલિકી અને બીજું છે ભાગીદારી પેઢી. હવે વૈયક્તિક માલિકી છે એમાં એક જ હોય છે. જે માલિક છે એક જ હોય છે, એક જ વ્યક્તિ પોતે હોય છે. જ્યારે ભાગીદારી પેઢી છે એમાં એક કરતાં વધારે હોય છે, એક કરતાં વધારે ભાગીદાર હોય છે. એટલે કે કંપની છે પોતાના શેર છે એ માર્કેટમાં બહાર પાડે છે. એટલે એક વૈયક્તિક માલિકી છે અને ભાગીદારી પેઢી છે. તો જેમ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ છે એના કદમાં છે એ વધારો થતો ગયો, કેમ કે સમય પ્રમાણે સમય બદલતો ગયો, લોકોની માંગ વધતી ગઈ. એ માંગને પૂરી કરવા માટે, એ માંગને પહોંચી વળવા માટે વૈયક્તિક માલિકી અને ભાગીદારી પેઢી છે એને ઉત્પાદનમાં છે એ વધારો કરે છે. એટલે ધીમે ધીમે છે એ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિનું કદ છે, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિના કદમાં છે એ વધારો થયો. કદ વધ્યું તો કંપનીના સ્વરૂપમાં ફેરફાર થયો. કંપની છે એ નાના પાયે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતી હતી, તો હવે છે એ વિશાળ પાયા ઉપર એટલે કે મોટા પાયે છે એ વસ્તુનું ઉત્પાદન
કરવું પડશે। એટલે તેમાંથી કેનો વિકાસ થયો છે કે કંપની સ્વરૂપનો વિકાસ થયો। પહેલા તે નાના પાયે ઉત્પાદન કરતા હતા, વૈયક્તિક માલિકી અને ભાગીદારી પેઢી હારે મળી અને નાના પાયે અને નાની વસ્તુ અને ઓછી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતા હતા। પરંતુ જેમ જેમ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ છે એના કદમાં જેમ જેમ વધારો થતો ગયો તેમ તેમ તેના સ્વરૂપમાં ફેરફાર થતો ગયો અને ધીમે ધીમે છે એ કંપની સ્વરૂપનો વિકાસ થયો। ધીમે ધીમે છે એક કંપની સ્વરૂપનો છે એ વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે। હવે જેમ કંપની સ્વરૂપ એટલે કે મોટી કંપની હોય તો એના નામ ઉપર છે એ કંપનીને આસાનીથી સરળતાથી મૂડી છે, કોઈ પણ ઔદ્યોગિક એકમ છે, સાહસ છે એને શરૂ કરવા માટે સૌથી પહેલી જો કોઈ મહત્વની વસ્તુ હોય તો શું છે? મૂડી છે। તો કંપની સ્વરૂપમાં મૂડી છે એ છે સરળતાથી મળી રહે છે। કઈ રીતે મળે છે? સરળતાથી, આસાનીથી મેળવી શકાય છે, સરળતાથી મેળવી શકાય છે। જો કંપની સ્વરૂપ છે, જેમ કંપની મોટી તો તેમ મોટી કંપનીને લીધે એ કંપની છે એને નિષ્ણાતોનો લાભ મળશે। કેનો લાભ મળશે? નિષ્ણાતોનો લાભ મળશે। એને નિષ્ણાતોની નિમણૂક કરવી પડશે, નિષ્ણાતોનો લાભ મળે અને નિષ્ણાતો છે તો હારે હારે છે મોટા કદના લાભ પણ મેળવી શકાય છે। મોટા પાયે, વિશાળ પાયા ઉપર છે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે। વિશાળ પાયે ઉત્પાદન કરી અને એ વસ્તુ છે એની અન્ય દેશોમાં પણ નિકાસ કરી શકાય છે। એટલે નિષ્ણાતોનો લાભ મળે અને મોટા કદના પણ લાભ મેળવી શકાય છે। પહેલા અહીંયા છે વૈયક્તિક માલિક અને ભાગીદારી પેઢી છે એ નાના પાયે ઉત્પાદન કરતી હતી, પરંતુ જે રીતે કંપની સ્વરૂપનો વિકાસ થયો તેમાં જેમ જેમ મોટા કદના લાભ છે એ હવે વૈયક્તિક માલિકી અને ભાગીદારી પેઢીને અહીંયા છે એ મળવા ચાલુ થાય છે। કેમ કે લોકોની માંગ વધે છે, માંગ વધશે એટલે કંપનીઓ છે એ વસ્તુનું ઉત્પાદનમાં છે એ વધારો કરે છે અને મોટા કદના લાભ મળે છે। હવે જેમ જેમ કંપનીનું કદ છે એ મોટું થતું જાય છે, જેમ જેમ કંપનીનું કદ મોટું થતું જાય, કંપની છે વિશાળ બનતી જાય છે, એમ એનું કદ વધે છે અને કંપની મોટી બનશે એટલે એનું કાર્ય છે એ કાર્યમાં પણ શું થાય છે? વધારો થાય છે। કામ કરવામાં પણ વધારો થાય, વધારે નિષ્ણાતો રાખવા પડે, વધારે કર્મચારીઓ રાખવા પડે, વધારે અનુભવી સ્ટાફને રાખવો પડે છે। એટલે કદ અને કાર્ય વધતા ઘણા બધા છે એ પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા। તો કે ક્યાં? તો પહેલો પ્રશ્ન છે મૂડી। પહેલો પ્રશ્ન છે મૂડી, કે કોઈ પણ ઔદ્યોગિક એકમમાં મૂડી ક્યાંથી મેળવશું? કઈ રીતે મૂડી મેળવશું? પોતાની મૂડી લઈ આવશું, બેંક પાસેથી ઉછીની મૂડી લેશું કે શેર બહાર પાડી અને મૂડી મેળવશું? તો પહેલો પ્રશ્ન આવે છે મૂડી। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે વેચાણ। કે ભાઈ જે વસ્તુનું ઉત્પાદન થયું છે એનું ઉત્પાદન છે, ઉત્પાદન જે માલનું થાય છે એ ઉત્પાદિત માલનું વેચાણ છે એ ક્યાં કરશું? ઉત્પાદન, વેચાણ અને મૂડી, આ ત્રણ પ્રશ્નો છે। અને આગળનો પ્રશ્ન છે કર્મચારી। એટલે જેમ જેમ કંપની સ્વરૂપનો વિકાસ થતો ગયો, કંપનીનું કાર્ય અને કદ વધતા ગયા, તો એની હારે હારે આવા બધા પ્રશ્નો એવા છે। પહેલો જે પ્રશ્ન એવો એમાં મૂડી, પછી વસ્તુનું ઉત્પાદન, કઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશું, કેટલું ઉત્પાદન કરશું, સમાજના જે લોકો છે એની માંગ પ્રમાણે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું પડે, તો ઉત્પાદિત માલને વેચાણ માટે ક્યાં લઈ જાવ? તો વેચાણ અને એકમમાં જે કોઈ પણ કર્મચારી કામ કરે છે એ કર્મચારીના પ્રશ્નો છે એ ઉદ્ભવ્યા। હવે આ બધા જ પ્રશ્નોના સોલ્યુશન માટે, આ બધા જ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે અનુભવી નિષ્ણાત તાલીમ પામેલ વ્યક્તિઓની છે એ આવશ્યકતા ઊભી થઈ।
આ બધું જ જે કાર્ય કરે છે, આ બધા જ જે કાર્યને પાર પાડે છે, તો આ બધા જ કાર્ય જે વ્યક્તિઓ કરે છે તેને સંચાલન કહેવામાં આવે છે. તેને સંચાલન કહેવામાં આવે છે. વસ્તુ આપણે પ્રથમ પાઠમાં પહેલા પ્રસ્તાવના જોઈ. હવે આપણે સંચાલનનો અર્થ જોવાનો છે. સંચાલનનો અર્થ, કોને સંચાલન કહેવાય? પ્રસ્તાવના આપણે ઘણું બધું જોયું કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ જ્યારે મળીને કામ કરે છે, આયોજન કરે છે, અંકુશ રાખે છે, તો આ બધા જે કાર્યો છે એ સંચાલનનો એક પાર્ટ છે, સંચાલનનો એક ભાગ છે. હવે આપણે જોવાનું છે કે સંચાલન કોને કહે છે, કે સંચાલન એટલે શું? તો કે સંચાલન એટલે અન્ય વ્યક્તિઓ પાસેથી કામ લેવાની કળા. તો સંચાલન કોને કહેવાય? કોઈ પણ ઔદ્યોગિક એકમ હોય તો એમાં ઘણા બધા કર્મચારીઓ કામ કરતા હોય છે, તો એ કર્મચારીઓ પાસેથી આપણે કઈ રીતે કામ લઈ શકાય, કઈ રીતે વધારે સારામાં સારું કામ લઈ શકાય, એને એક કળા છે જે વ્યક્તિઓ પાસેથી કામ લેવાની કળા છે, તેને સંચાલન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી એક સંચાલન શાસ્ત્રી છે જેને સંચાલનની વ્યાખ્યા આપી છે, તેનું નામ છે લિવિંગસ્ટન નામ છે. આ પરીક્ષા માટે આઈએમપી વ્યાખ્યા છે, પરીક્ષા માટે ખૂબ જ આઈએમપી વ્યાખ્યા છે લિવિંગસ્ટન નામ છે. તો લિવિંગસ્ટન જણાવે છે કે ઓછામાં ઓછા સમય કેવો લેવાનો છે? ઓછામાં ઓછા સમય અને ખર્ચ, ઓછામાં ઓછો સમય અને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે ઉપલબ્ધ સાધન સગવડો, કે આપણી પાસે જેટલા પણ ઉપલબ્ધ સાધનો છે અથવા આપણી પાસે ઉપલબ્ધ જે કાંઈ સાધન અને સગવડો છે તેનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ, વધારે કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય, વધારે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જે કાંઈ સાધનો છે. ઉત્પાદનના આપણી પાસે 4 સાધનો, જમીન, શ્રમ, મૂડી અને નિયોજન. એ ચારે 4 સાધનોનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી અને એકમના નિર્ધારિત ધ્યેય, એકમના જે ઔદ્યોગિક એકમ છે એને જે કાંઈ ધ્યેયો નિર્ધારિત કર્યા છે કે કેટલું ઉત્પાદન કરશું, આ એક નાણાકીય વર્ષમાં આપણી વસ્તુની માંગ છે માર્કેટમાં, એ પ્રમાણે જે કંઈ આપણે નિર્ધારિત ધ્યેય છે કે ભાઈ આ વર્ષે આપણે કેટલો નફો કમાવો છે, કેટલા વધારે કર્મચારીને આપણે રોજગારી આપવી છે, કેવું સારામાં સારું આપણે ઉત્પાદન કરી અને સમાજના લોકોની જે જરૂરિયાતો છે આપણે પૂરી કરવી છે. એ એકમના જે કંઈ ધ્યેયો નિર્ધારિત કરેલા હોય છે, જે કંઈ ધ્યેય એકમ છે નિર્ધારિત કરે, ઉત્પાદનને લગતું હોય, પછી નફો કમાવાને લગતું હોય કે સમાજમાં સારામાં સારા કાર્ય કરવા માટેનું હોય, તો એકમના જે નિર્ધારિત ધ્યેય છે એને સિદ્ધ કરવા એટલે હાંસલ કરવા, સિદ્ધ કરવાના કાર્યને સંચાલન કહેવામાં આવે છે. પછી એક બીજા સંચાલન શાસ્ત્રી છે, એની પણ વ્યાખ્યા છે, પરીક્ષા માટે આઈએમપી છે, ડોક્ટર જ્યોર્જ ટેરી, જેને ડોક્ટર જ્યોર્જ આર ટેરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એ જણાવે છે કે સંચાલન એવી પ્રવૃત્તિ છે જેમાં કેનો સમાવેશ થાય છે? તો કે માણસો, યંત્રો, સાધનો, પદ્ધતિ, નાણું અને બજાર. એટલે કે માણસો એટલે કે મેન, યંત્રો એટલે કે મશીન, પછી સાધનો એટલે કે મટીરિયલ્સ, પછી પદ્ધતિ એટલે કે મેથડ, નાણું એટલે કે મની અને બજાર એટલે કે માર્કેટ, જેને ડોક્ટર જ્યોર્જ આર ટેરીના 6M તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડોક્ટર જ્યોર્જ આર ટેરીના 6M: મેન, મશીન, મટીરિયલ્સ, મેથડ, મની અને માર્કેટ. એ 6M, 1 2 3 4 અને 6. એટલે પરીક્ષામાં એવું પૂછે કે ડોક્ટર જ્યોર્જ આર ટેરીના 6M જણાવો, તો એમાં 6M છે આપણે લખવા પડે છે. ડોક્ટર જ્યોર્જ આર ટેરીએ 6M નું સંચાલનનું માળખું છે બનાવીને આપેલું છે. તો સંચાલન કે જેમાં સંચાલન કરવું હોય તો સંચાલન કોણ કરી શકે? તો કે માણસો. કોણ કરી શકે? તો માણસો છે
એ સંચાલન કરી શકે છે. તો એમાં જરૂર પડે યંત્રોની એટલે કે મશીન. કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે મશીનની આવશ્યકતા રહેલી છે કે જેના દ્વારા આપણે વધારે છે ઉત્પાદન કરી શકીએ. તો યંત્રો, પછી યંત્રો આવી જાય, પછી સાધનો છે એટલે કે મટીરિયલ્સ છે એટલે કે કાચો માલ છે એ મેળવવો પડે. તો એનું પણ સંચાલન કરવું પડે. કાચો માલ ક્યાંથી મેળવશું, કેટલી કિંમતે મેળવશું અને ક્યાંથી સરળતાથી આપણે છે એ કાચો માલ મળી જાય એનું પણ સંચાલન કરવું પડે. પછી પદ્ધતિ છે, કઈ પદ્ધતિથી અથવા કઈ મેથડથી આપણે છે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશું. પછી આ બધી વસ્તુ તો આવી ગઈ, પણ એના માટે જે ખાસ વસ્તુ છે એ છે નાણું એટલે કે મની. જો નાણું હશે તો જ આ બધી વસ્તુઓ છે એ આપણે મેળવી શકશું. કર્મચારી હશે તેને પગાર આપી શકશું. નાણું હશે તો આપણે યંત્રોની ખરીદી કરી શકશું, સાધનો મટીરિયલ્સની ખરીદી કરી શકશું. પછી કઈ પદ્ધતિથી ઉત્પાદન કરવું છે એ નક્કી કરી શકાય. પછી જે વસ્તુનું ઉત્પાદન થયું છે, જે વસ્તુ ઉત્પાદિત થઈ છે એને આપણે વેચાણ કરવું છે તો એને બજારમાં મૂકવી પડે. તો એ બજાર એટલે કે માર્કેટ, એ માર્કેટ આપણને ક્યાંથી મળશે, કયા માર્કેટમાં આપણી વસ્તુની માંગ છે, કયા માર્કેટમાં આપણી વસ્તુની ડિમાન્ડ છે એ વધારે છે એ નક્કી કરવા માટે ડૉક્ટર જ્યોર્જ ટેરીના જે 6 M છે એ મહત્વના છે. એટલે કે મેન, મશીન, મટીરિયલ્સ, મેથડ, મની અને માર્કેટ. આ ડૉક્ટર જ્યોર્જ ટેરીના 6 M તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ 6 Mનું આયોજન કરી 6 Mનું છે એ આયોજન કરવું પડે. સૌથી પહેલા શું કરવું પડે છે? આયોજન કરવું પડે. હવે આયોજન કોણ કરશે? તો કે માણસો. એ આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? માણસો દ્વારા કરવામાં આવે છે. આયોજન કરી તેના ઉપર અંકુશ રાખવો પડે. આ બધું આયોજન થઈ જાય પછી એના ઉપર શું જરૂરી છે? અંકુશ. જો અંકુશ રાખવામાં ના આવે તો વધારે યંત્રોની ખરીદી થઈ શકે અથવા જરૂર કરતાં ઓછા યંત્રોની ખરીદી થાય. પછી સાધનો છે એ કાં તો વધારે મગાવી લેવામાં આવે છે અથવા તો ઓછા રાખવામાં આવે છે. પછી પદ્ધતિ, એ નક્કી નથી થતું કઈ પદ્ધતિથી ઉત્પાદન કરવું, કેટલું ઉત્પાદન કરવું. ત્યાર પછી નાણું. જો અંકુશ રાખવામાં ન આવે તો નાણું જરૂર કરતાં વધારે કર્મચારી મેળવી શકે અથવા તો જરૂર છે એના કરતાં ઓછું એનું આયોજન કરવામાં આવે. પછી બજાર છે, બજારમાં જે માંગ છે એ પ્રમાણે ઉત્પાદન ન થાય અથવા કર્મચારી પ્રમાણે ઉત્પાદન ન કરે, એને જે ટાર્ગેટ નક્કી કર્યા છે એ પ્રમાણે ઉત્પાદન ન થઈ શકે. એટલા માટે આ 6 M ઉપર છે એ અંકુશ રાખવો ફરજિયાત છે. અંકુશ રાખવાનું કાર્ય કરે છે માનવ પ્રયત્નો. કેના પ્રયત્નોને? માનવ પ્રયત્નોને શું પૂરી પાડે છે? તો કે નેતાગીરી પૂરી પાડે છે. આ બધી વસ્તુઓ છે એ માનવ પ્રયત્નને નેતાગીરી પૂરી પાડે છે. એ લોકોને સંકલન એટલે કે બધાને હારે રાખી અને કાર્ય કરે છે. હારે રાખી એનું સંકલનનું કાર્ય કરે છે અને તમામને છે એ માર્ગદર્શન આપે છે અથવા માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે, જેથી એકમના ઈચ્છિત ધ્યેયોને હાંસલ કરી શકાય છે. એકમના જે ધ્યેયો નક્કી કર્યા છે એ ધ્યેયોને હાંસલ કરવા માટે આ તમામ વસ્તુઓ છે એ ખૂબ જ મહત્વની છે. એમાં જ્યોર્જ ટેરીના 6 M: માણસ એટલે કે મેન, યંત્રો એટલે કે મશીન, સાધનો એટલે કે મટીરિયલ્સ, પદ્ધતિ એટલે કે મેથડ, નાણું એટલે કે મની અને બજાર એટલે કે માર્કેટ. આ 6 M ઉપર અંકુશ રાખવાનો છે, એનું આયોજન કરવાનું છે, એના ઉપર અંકુશ રાખી અને માનવ પ્રયત્નોને છે એ નેતાગીરી પૂરી પાડે છે. નેતાગીરી પૂરી પાડે એ બધીનું સંકલન એટલે કે હારે રાખી અને કાર્ય કરે છે. તમામને છે અથવા કર્મચારીઓ છે એને માર્ગદર્શન પૂરું પાડી જેથી એકમના જે કંઈ આપણે ધ્યેયો નક્કી કર્યા છે, જે કંઈ આપણે ટાર્ગેટ નક્કી કર્યા છે એને પૂર્ણ કરી શકાય છે અથવા તો એને છે એ હાંસલ કરી શકાય છે.